Hi Manidas and Manidis, welcome to Mukai Academy. TN TET பேப்பர் 1 மற்றும் பேப்பர் 2 டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 7th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 2 இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான 110 MCQs பார்க்க போகிறோம். Question number 1. What did Don Quixote mistake the hillside windmills for dash? Answer என்னங்க? Monstrous giants. The next one. Who was Don Quixote's faithful practical squire who rode on a donkey? Answer Sancho Panza. The next one. Find the synonym of the underlined word. Sancho tried to dissuade Don Quixote from charging at the windmills. Dissuade ஓட synonym என்னங்க? Pursued someone not to take a particular course of action. The next one. கீழேயே ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் கீழேயே ஆன்சர் வித் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் வாஸ் த ஆக்சுவல் நேம் ஆஃப் டான் குவிக்ஸோட் ஓல்ட் லீன் ஹார்ஸ்? நேம் என்னங்க? ரோசினேண்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபைண்ட் த ஆண்டனிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன்டு வேர்ட். டான் குவிக்ஸோட் வாஸ் ஹைலி கரேஜஸ் பட் லேக்டு காமன் சென்ஸ். கரேஜஸோட ஆண்டனிம்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? cowardly. The next one. What did Don Quixote think the cloud of thick dust on the plain represented? Answer என்னங்க? A huge army marching towards them. The next one. What physical injury did Don Quixote suffer when he attacked the windmill? Answer. He was thrown off his horse and his lance was shattered. The next one. In The Last Stone Carver, what traditional art form did Master G practice? Answer என்னங்க? Stone sculpture carving. The next one. Why did Master G's son Gopal decide to leave Agra for Agra, Delhi? Answer என்னங்க? He felt traditional stone carving did not pay well enough to live comfortably. The next one. Which specific statue was Master G struggling to finish before his tent failed? Answer. A statue of Lord Krishna playing the flute. The next one. Question number 11. Choose the correct synonym for the underlined word. The world artisan worked with infinite patience. Infinite ஓட synonyms என்னங்க? Endless or boundless. முடிவற்றது. The next one. Who was the young orphaned boy working as a domestic helper at Master G's house? அவர் பேர் என்னங்க? Salim. The next one. Choose the correct antonym for the underlined word. The young boy spoke in a feeble voice. Feeble அப்படிங்கிறதோட antonym என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? Strong or robust. Feebleனா என்னங்க? பலவீனமான. The next one. What shocking discovery did Master G make when he woke up in the workshop at dawn? Answer என்னங்க? Salim was secretly carving the marble statue beautifully. The next one. Question number 15. Choose the synonym for the underlined word. Master G felt stilted when he looked at Salim's work. Stilted ஓட synonym என்னன்னு கேட்குறாங்க. synonym என்னங்க? Astonished or moved deeply. The next one. Find the antonym of the underlined word. Traditional art is vanishing from the modern world. Vanishing ஓட antonym என்னன்னு கேட்குறாங்க. antonym என்னங்க? Emerging or appearing. vanishing அப்படின்னா மறைஞ்சு போகிறது. appear அப்படின்னா வெளிப்படுறது, தோன்றது அப்படின்னு சொல்லலாம். The next one. Question number 17. What did Salim say to Master G when caught carving? Answer. I want to learn this sacred art from you. You are my guru. The next one. Choose the correct synonym for cluttered. The small workshop was cluttered with stone chips. Cluttered ஓட synonyms என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? Messy and filled with scattered things untidy. The next one. Don Quixote believed that an evil enchanter named Dash turned the giants into windmills to rob him of victory. Answer. Freston.
The next one. Choose the antonym for the underlined word. The old man spoke harshly to his son. Harshly யோட antonyms என்னங்க? Gently or softly. The next one. Who is the author of the poem of adventure? The poem of adventure ஓட author யாருங்க? George Crocos. The next one. Question number 22. According to the poem of adventure, what do adventures hide deep inside them? Answer என்னங்க? A broad smile and an excellent lesson. The next one. Question number 23. In the olden days of chivalry, what was the primary duty of a noble knight? Answer. To fight for justice, protect the weak, and gain virtue. The next one. Identify the rhyme scheme used in the following lines. To wise, flip side of virtue. To shield the helpless and the weak from the dark and cruel world. Whose power they did seek. இந்த லைன்ஸில் வர ரைம் ஸ்கீம்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? ABCB is the correct answer. The next one. Who is the author of the poem Wanderthirst? Wanderthirst ஓட author யாருங்க? George Gold. The next one. What does the poet say is calling him continuously in Wanderthirst? Answer. The sea, the sky, the white road, and the wind. The next one. What is the meaning of the idiomatic phrase Wanderthirst used as the title? Wanderthirst ஓட idiom phrase என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் என்னங்க வரும்? An intense, uncontrollable, and desire and explore the world. The next one. Identify the figure of speech in the reverse call, the sea's call. ஆன்சர் என்னங்க? Personification. எப்படிங்க பர்சனிஃபிகேஷன் வரும்? ரிவரும் சீயூஸும் ஒரு நான் லிவிங் நேச்சுரல் பாடிஸ். இதை கால் பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஹியூமனோட ஆக்ஷனை வச்சு சொல்கிறனால இது பர்சனிஃபிகேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபைண்ட் த அலிட்ரேஷன் ஃப்ரம் த சாய்ஸஸ் பிலோ. ஃபர்ஸ்ட் அலிட்ரேஷன்னா என்னங்க? அலிட்ரேஷன்னா மோனை. அப்போது முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை. இதில் எதில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருதுன்னு பாருங்கள். ஆப்ஷன் பி. யாண்டர், தி எல்லோ, யார்ட் எக்ஸ்டென்ஸ். அதில் தான் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருது. அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. த நெக்ஸ்ட் ஒன். What does the poet say about the nature of his departures? Answer. He does not know what he is looking for, nor when he will return. The next one. Who wrote the imaginative children's classic Alice in Wonderland? யாருங்க? Lewis Carroll. The next one. What unusual object did the white rabbit pull out of his waistcoat pocket? Answer. A pocket watch. The next one. Question number 33. What did Alice read on the label of the small bottle she found on the glass table? என்னங்க இருந்தது அதில்? Drink மீன் இருந்தது. The next one. What physical change happened to Alice immediately after she drank from the bottle? Answer. She shrank down to only 10 inches height. The next one. What did the cake with the words "Eat me" do to Alice's physical stature? Answer. Made her grow extremely tall until her head hit the roof. The next one. Whom did Alice meet at the maid tea party along with the maid hatter? Answer என்னங்க? The March Hare and the Darbouse. The next one. What was the Queen of Hearts' favorite catchphrase whenever she got angry? Answer என்னங்க? Off with their heads. The next one. What game were they playing using live flamingos as mallets and hedgehogs as balls? Answer என்னங்க? Croquet. The next one. Where is the unique heritage village Naya located in West Bengal? எங்கெங்க இருக்கு? Minnapur district. The next one. What is the traditional name of the artists or painters who live in Naya village? Naya villageல இருக்கக்கூடிய traditional painters or artists எப்படிங்க சொல்றாங்க? படச்சித்ராகர்ஸ். The next one. What unique performance
do the Chitrakas do while unrolling their painted scrolls? Answer. They sing a narrative ballad called Patergon. The next one. How do the artists of Naya create the vibrant colors for their paintings? Answer என்னங்க? They extract them naturally from leaves, flowers, seeds and clay. The next one. What major change saved the dying art of Naya village since the early 2000s? Answer என்னங்க? They formed an art cooperative and started hosting the Pat Maya festival. The next one, grammar and vocabulary பார்க்கலாம். Topic 1, idioms. Idiomsல இருக்கிற questions. A television or radio program that is broadcast at the exact time it is happening is called a dash broadcast. என்னங்க வரும்? Live broadcast is the correct answer. The next one. Fill in the blank with the correct media term. The newspaper printed an exclusive dash layout on the state elections. So, இங்க என்னங்க கரெக்டான இது வரும்? Editorial layout is the correct answer. The next one. Advanced verb conjugation, imperative and request forms. Choose the correct imperative sentence structure for a classroom setting. Classroom settingல இருக்கிற ஒரு கரெக்டான சென்டென்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னங்க? Sit down and open your notebooks is the correct answer. இதுதான் classroom settingல இருக்கு. The next one. Identify the phrase that represents the most polite formal request. என்னங்க வரும்? Would you mind opening the window please? இதுதான் most polite formal request இருக்குது. The next one. Direct and indirect object recognition. In the sentence, the teacher gave the clever students a surprise quiz. What is the indirect object? இதில் இருக்கிற indirect object எதுன்னு கேட்குறாங்க. எதுங்க? The clever students is the indirect object. The next one. Identify the direct object in Salim brought fresh water for the old stone carver. இதில் இருக்கக்கூடிய direct object எதுங்க? Fresh water is the direct object. The next one. The subjunctive, mood and conditionals. If I dash a bird, I would fly across the high mountains. இது என்னங்க? if classல இருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வந்திருக்குது. ஸோ இது என்ன if class கண்டிஷனில் வருதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து type 2 கண்டிஷனில் வரும். ஸோ இங்கே woodன்னு வந்துருச்சு. ஸோ இது ஒரு past tense. ஸோ if I were a bird, நான் பேர்டாக இருந்திருந்தா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? ஹை மவுண்டன்ஸ்க்கு மேலே கூட நான் பறந்து போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேர் தான் வரணுங்க. இந்த இடத்துல வாஸ் வரலாம்ல மேம், ஏன்னா பேர்டு ஒன்று தானே மேம் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்காதீங்க. அந்த சைடில் பாருங்கள் வுட்டு ஃப்ளை இருக்குது. ஸோ ரூல் படி நம்மளுக்கு இங்கே வேர் தான் வரும். The next one. If you study hard, you dash competitive TNTET exam easily. ஸோ என்னங்க சொல்கிறாங்க? இது முதல்ல என்ன டைப்னு செக் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஸ்டடின்னு வந்திருக்கு. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. ஸோ இது வந்து டைப் 1 கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் தான் வருது. ஸோ அப்போ இங்கே என்னங்க வரும்? நீ நல்லா படிச்சேன்னா நீ டிஎன்டெட் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால் இது ஃப்யூச்சரில் வருது. வில் பாஸ். ஏன்னா ரூல் என்னங்க? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்ததுன்னா நம்ம அங்கே ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் தான் ஆன்சர் கொடுக்கணும். இதுதான் ரூல். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன். இஃப் தே ஹேட் ஸ்டார்டட் இயர்லி they dash the morning train to Chennai. இது என்ன டைப்னு முதல்ல பாருங்கள். இது டைப் 3ல் வருது. ஹேடு ப்ளஸ் வெர்பு 3 வந்துருச்சு. ஸோ இது டைப் 3ல் வருது. ஸோ ஹேட் வந்தால் நம்ம இங்கே என்னங்க எழுதணும்? would haveன்னு ஆன்சரில் கொடுப்போம். அப்போ இங்கே எங்கெங்கே இருக்குது? would have ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது. ஸோ would have caught is the correct answer. The next one. Framing questions. Choose the grammatically correct question structure. இதில் எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். வேர் ஆர் யூ கோயிங் டுமாரோ மார்னிங். இது மட்டும்தாங்க இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. பிகாஸ் வேர் யூ ஆர் அப்படி வராது. வேர் டுமாரோ மார்னிங் வராது. யூ ஆர் கோயிங் வேர் டுமாரோ மார்னிங் இதெல்லாம் தப்பு. ஸோ இதை படித்து பார்த்தாவே நம்மளுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும். வேர் ஆர் யூ கோயிங் டுமாரோ மார்னிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். Frame a suitable question for the underlined answer part. He meets his mentor twice a week. இந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோங்க. அப்போ ட்வைஸ் அ வீக் வந்து மென்டாரை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ நம்மளோட கொஸ்டின் என்னங்க? நீ எப்போல்லாம் போய் உன்னோட மென்டாரை மீட் பண்ணுவ அப்படிங்கிறதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ how often does he meet his mentor is the correct answer. The next one. Question number 55.
The football match continued dash the heavy downpour. இங்க என்னங்க கொடுக்கணும்? Prepositional phrase கொடுக்க போறோம். So correct answer என்னங்க வரும்? In spite of is the correct answer. The next one. The school remained closed dash the sudden death of the local leader. இங்க என்னங்க வரும்? Due to வரும் அல்லது owing to வரும். ஏன் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாச்சு, என்ன காரணம்? டியூ டு த ரீசன். ஸோ டியூ டுன்னா சொல்லுவோம், அதனால இங்கே டியூ டு தான் யூஸ் பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் ஜெரண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபல்ஸில் இருந்து சம் கொஷின்ஸ். கொஷின் நம்பர் 57. Dash is a very healthy form of physical exercise. எதுங்க? ஸ்விம்மிங். ஸ்விம்மிங் இஸ் a very healthy form of physical exercise. தென் ஏன்னா இங்கே ஸ்விம்முங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஜெரண்ட்டு. ஸோ ஜெரண்ட் கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்து தான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ ஸ்விம்மிங் இஸ் அ வெரி ஹெல்தி ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன், மை யங்கர் சிஸ்டர் வாண்ட்ஸ் டான்ஸ் கிளாசிக்கல் மியூசிக் கிளாஸஸ் இது சம்மர். என்னோட யங்கர் சிஸ்டருக்கு என்ன வேணும்? அவங்க இந்த சம்மரில் கிளாசிக்கல் மியூசிக் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போது மை யங்கர் சிஸ்டர் வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின். டு ஜாயின் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, the police officer found a dash wallet lying on the empty platform. என்னங்க ஆன்சர்? Last. The police officer found a lost wallet lying on the empty platform. The next one, conjunctions. He is dash an excellent singer dash a talented classical dancer. ஸோ இதில் ஆப்ஷனில் எது முதல்ல ஒத்து வருதுன்னு பாருங்கள். நம்மளுக்கு ஆன்சர் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. எப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? He is not only an excellent singer but also a talented classical dancer. அவன் எக்ஸலண்ட் சிங்கர் மட்டும் கிடையாது, அவன் பிரமாதமாக பாடுவான் மட்டும் கிடையாது, அவன் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவான்? சூப்பராக டான்ஸும் ஆடுவான். அப்போ அவனுக்கு பாடவும் தெரியும், ஆடவும் தெரியும். ஸோ நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், யூ கேன் ஹாவ் dash the mango ice cream dash the chocolate pastry choose only one. ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஏதாவது ஒன்றுங்கிறப்பயே எய்தர் ஆர் ஆர் ஆப்ஷனில் இருக்கிறனால அதையே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஹாவ் எய்தர் த மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ஆர் த சாக்லேட் பேஸ்ட்ரி சூஸ் ஒன்லி ஒன். த நெக்ஸ்ட் ஒன், டிட்டர்மினர்ஸ் அண்ட் குவான்டிஃபையர்ஸ். ஐ ஹாவ் காட் dash important work to complete before midnight. I have got some important work to complete before midnight. The next one, does your school library have dash reference books on English linguistics? ஆன்சர் என்னங்க வரும்? Any. Does your school library have any reference book on English linguistics? கொஷினாக கேட்குறோம், ஏதாவது புக்ஸ் இருக்கா? அப்போ எனி தான் வரணும். The next one, adjective class separation. The smart boy dash stood first in the state examination is my nephew. ஸோ இங்கே என்னங்க வரும்? The smart boy who stood first in the state examination is my nephew. Because அந்த அங்கே ஒரு ஹியூமனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க, தென் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் இந்த இடத்துல என்னங்க யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹூ தான் யூஸ் பண்ணணும். The next one, this is the historic village dash the famous scroll painters live. ஸோ இங்கே என்னங்க வரும்? வேர் தான் வரும். எப்படி? ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு இடத்த, ஒரு லொக்கேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால வேர் தான் வரும். The next one, active and passive tense inversions change into passive voice. The mechanic has repaired our old car. ஸோ இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது, நம்ம இப்போ பாசிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்க்கு ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா இது ரொம்ப ஈஸிங்க. பாசிவ் வாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க பண்ணுவோம்? ஆக்டிவில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் தூக்கிட்டு வந்து முன்னாடி போட்டுருவோம். ஸோ 4 ஆப்ஷன்லையுமே அவர் ஓல்டு கார் தான் இருக்குது. தென் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஹேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹேஸ் அப்படியே வரும். ரிப்பைர்டுங்கிற V3 வெர்ப் இருக்கிறதுனால பீன் சேர்த்து எழுதுவோம். ஸோ இங்கே எதுங்க வரும்? இதுதான் வரும், ஆப்ஷன் பி. அவர் ஓல்டு கார் ஹேஸ் பீன் ரிப்பைர்டு பை சப்ஜெக்ட் லாஸ்ட்டில் போயிடும், த மெக்கானிக். த நெக்ஸ்ட் ஒன், passive to active. The national anthem is being sung by the students. பாசிவ்ல இருக்குது, இது ஆக்டிவில் மாற்ற போகிறோம். ஸோ ஆக்டிவில் மாற்றுறப்ப ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்துடும், அப்போ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி வந்துடும். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே என்ன இருக்குது? இஸ் பீயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு இருக்கிறனால இந்த இடத்துல நம்ம ஆர் போட்டுருவோம். தென் சங் இருக்குது, பீயிங்கும் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க, அப்போ V1 வெர்பு கூட ஐஎன்ஜி எழுதணும்.
தென் அப்போ சங்கோட V1 வெர்ப் என்னங்க சிங்கு. அப்போ சிங்கு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சிங்கிங் அப்படின்னு வந்துடும். அவ்வளோதாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டில் போயிடும். அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சிங்கிங் த நேஷனல் ஆந்தம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் advanced phrasal verbs. You must dash your old bad habits immediately to secure good health. என்னங்க சொல்கிறாங்க, நீ கண்டிப்பாக உன்னோட கெட்ட பழக்கத்தையெல்லாம் விட்டால் மட்டும்தான் உன்னோட ஹெல்த்தை நீ செக்யூராக பார்த்துக்க முடியுங்கிறாங்க. ஸோ விடுறது, ஸோ கிவ் அப் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின் நம்பர் 69. The school management decided to dash the annual athletic meet till next week. இதுக்கு ஆன்சர் என்னங்க, புட் ஆஃப். புட் ஆஃபோட மீனிங் என்னங்க, போஸ்ட்பான். ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்கு. என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கு, ஆனுவல் அத்லெட்டிக் மீட்டை நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு போஸ்ட்பான் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கு. ஸோ புட் ஆஃப் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்கார்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேஸ் கன்சிடர்ட் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் பை மெனி ஸ்டூடெண்ட். ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிறாங்க, சப்ஜெக்டோட கடைசியில் எஸ் சேர்ந்து வருதுன்னா அந்த இடத்துல யோசிக்காமல் என்னங்க போட்டுடலாம், ஈஸ் போடலாம். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் பை மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, a large number of student volunteers dash present at the clean camp yesterday. வாலண்டியர்ஸ்னு நிறையா பேர்த்த சொல்கிறாங்க, எஸ்டர்டேன்னு முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வேர் யூஸ் பண்ணலாம். The next one, idioms and proverbs. Don't count your chickens dash. ஸோ ஆன்சர் என்னங்க வரும், டோன்ட் கவுண்ட் யோர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச். இதோட மீனிங் என்னங்க, ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியாமல் இப்போயே அதுக்காக பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இடியம்ஸோட ஆன்சர் இதில் என்னங்க வருது, பிஃபோர் தே ஹேட்ச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் மீன்ஸ் டேஷ். ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ப்ளூ மூன் என்னைக்காவது வானத்தில் வருங்களா, வராது. ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம், ஹேப்பனிங் வெரி ரேர்லின்னு சொல்லலாம், அல்லது எப்பயுமே நடக்காது, ஆல்மோஸ்ட் நெவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், synonyms and antonyms. Choose the best synonym of the word shattered. The glass vase fell and shattered. Shattered ஓட என்னங்க கேட்குறாங்க, synonyms என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க, broke into small pieces violently. The next one, choose the best antonym for enormous. Enormous ஓட antonyms என்னங்க, tiny or minute. The next one, British versus American English spelling shift. Identify the American spelling variant for the British word color. British wordல கலருக்கான ஸ்பெல்லிங் என்னங்க, COLOUR. இதுவே அமெரிக்கனில் இது என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க வரும், COLOR is the correct answer. The next one, British English traveling equal to American Englishல இந்த traveling எப்படி வரும்னு கேட்குறாங்க. ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லைங்க, இதில் டபுள் எல் வரும். நம்மளுக்கு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் எழுதுகிறப்ப சிங்கிள் எல் மட்டும் தாங்க போடுவோம். அப்போ ஆன்சர் என்னங்க, ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். வாட் இஸ் த கரெக்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் த ஆண்டனிம் ஆஃப் த வேர்டு ரெகுலர். ரெகுலருக்கு நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் சொல்ல போகிறோம், அதுவும் எப்படிங்க வரும், ஆண்டனிம்லாம் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே வரணும், ஒரு வேர்டோட ஃபஸ்ட்டு வரணும். ஆண்டனிம்ஸில் ரெகுலருக்கு எப்படிங்க வரலாம், இர்ரெகுலர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, add an appropriate suffix to turn the root word dark into a noun. Darkல suffix என்னங்க வரும், darkness is the correct answer. The next one, advanced question tags. Everything looks perfectly fine and beautiful here dash. இதில் என்னங்க வேர்டு, இது ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்டு. இதுக்கு அப்போ கொஷின் டேக் நம்ம எப்படி செட் பண்ணணும், நெகட்டிவாக செட் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சப்ஜெக்ட் எதையும் கொடுக்காதனால இட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட்டுன்னு வந்தால் நம்ம என்னங்க பண்ணுவோம், டஸ்ஸு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ டஸ்ன்ட் இட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், நோபடி ஹாஸ் அரைவ்ட் அட் த எக்ஸாம் சென்டர் எட் டேஷ். நோபடின்னு வந்துருச்சு, இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். அப்போ கொஷின் டேக் எப்படிங்க அமைக்கணும், பாசிட்டிவாக அமைக்கணும். இங்கே ஹேஸ் வந்தனால நம்ம இங்கே ஹேவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேவ் தே இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தே எப்படிங்க வந்தது, நோபடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அங்கே யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நிறையா பேர் தான் எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கணும். ஸோ அதனால் இதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தே யூஸ் பண்ணுறோம். ஹேவ் தே இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்வான்ஸ்டு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அனலைசிஸ். ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் பேட்டர்ன் ஃபார் லாஸ்ட் ஈவினிங் மை அங்கிள் பெயிண்டட் ஹிஸ் ஓல்டு கார் ப்ளூ. ஸோ இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
ஸோ பாருங்க, லாஸ்ட் ஈவினிங் காலத்தை குறிக்குது. ஸோ இதை வந்து அட்ஜங்க்டில் சொல்லிடுவோம். தென் மை அங்கிள்ங்கிறது சப்ஜெக்டில் வந்துடும். பெயிண்டட் அப்படிங்கிறது வெர்பில் வந்துடும். ஹீஸ் ஓல்டு கார் அப்படிங்கிறது எதுலைங்க வரும்? ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும். தென் ப்ளூ அப்படிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வந்துடும். இப்போ சென்டென்ஸ் பாருங்கள். லாஸ்ட் ஈவினிங் மை அங்கிள் பெயிண்டட். நல்லா படிங்க. லாஸ்ட் ஈவினிங் மை அங்கிள் பெயிண்டட். லாஸ்ட் ஈவினிங் மை அங்கிள் பெயிண்ட் பண்ணாங்க. எதை பெயிண்ட் பண்ணாங்க? அந்த எதைங்கிறது வந்தனால தான் இது ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். இந்த ஓல்டு காரை. தென் அதுக்கப்புறம் அது கம்ப்ளீட் ஆகாதனால ப்ளூவை காம்ப்ளிமெண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? ஏஎஸ்விஓசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one. What is the pattern of this sentence? The heavy storm caused severe damage to the city. Sentence pattern சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ the heavy storm அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட்டுங்க. caused அப்படிங்கிறது வெர்பு. சிவியர் டேமேஜ் டு த சிட்டி என்ன அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும். The heavy storm caused. ஹெவி ஸ்டோம் வந்து என்ன பண்ணுச்சு? எல்லாத்தையும் நாசப்படுத்திடுச்சு. எதை நாசப்படுத்துச்சு? சிட்டியை நாசப்படுத்துனுச்சு. அந்த எதைன்னு வந்தனால இது ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? எஸ்விஓ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். காம்பவுண்ட் வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். வாட் ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்ன் டஸ் த காம்பவுண்ட் வேர்ட் சன்லைட் ஃபாலோ? சன்லைட்டோட காம்பவுண்ட் வேர்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க. சன்னுங்கிறதும் நவுனு, லைட்டுங்கிறதும் நவுனு. ஸோ நவுன் ப்ளஸ் நவுன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன் ஃபார் த வேர்ட் ஸ்விம்மிங் பூல். ஸ்விம்மிங் பூலோட பேட்டர்ன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இங்கே ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிறது ஜெரண்டுங்க, பூல் அப்படிங்கிறது நவுனு. அப்போ ஜெரண்ட் ப்ளஸ் நவுன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். Degrees of comparison. Very few Indian cities are as dash as Mumbai. நல்லா கவனிங்க. வெரி ஃபியூ வந்துருச்சு, as வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டிகிரி. ஸோ இதில் verb எப்படிங்க வரணும்? crowded is the correct answer. The next one. கோல்டு இஸ் டேஷ் தென் அயான். தென் வந்துருச்சு. தென் வந்தால் இது ஒரு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. அப்போ இங்கே என்னங்க வரும்? கோல்டு இஸ் மோர் ப்ரீஷியஸ் தென் அயான். பிகாஸ் மோஸ்ட் வராது. ஏங்க வராது? சூப்பர்லேட்டிவில் தான் மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரீஷியஸர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மோர் ப்ரீஷியஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். The young athlete ran incredibly fast. Incredibly இதோட adverb type என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? adverb of degree or intensity ன்னு சொல்லலாம். The next one. He visited his native village seldom due to heavy work. seldom ஓட adverb என்னங்க வரும்? என்ன type of adverb இது? frequency. adverb of frequency is the கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா செல்டம் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்கிறதுனால இது adverb of frequency. The next one. Question number 90. Classification of nouns. The ancient king was known far and wide for his wisdom. ஸோ இதில் wisdom அப்படிங்கிறது என்ன noun அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது ஒரு அப்ட்ராக்ட் noun. ஏங்க? ஏன்னா விஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு குவாலிட்டியை தான் சொல்லுது. இதை டச் பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கலாக. ஸோ அதனால் இது அப்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன். எ பேக் ஆஃப் wolves emerged from the dense dark jungle. இந்த பேக் ஆஃப் wolves இது வந்து எதுலைங்க வரும்? கலெக்டிவ் நவுனில் வரும். எப்படிங்க? பேக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பேக்னா ஒரு கலெக்டிவ் நவுனில் தான் வரும். த நெக்ஸ்ட் ஒன். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். த ஓல்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாஸ் பில்ட் டேஷ் த பிரிட்டிஷ் எரா. இந்த ஓல்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்போ கட்டப்பட்டது? பிரிட்டிஷ் எரால கட்டப்பட்டது. அப்போ டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் எரா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். த டார்கெட் வாஸ் பிளேஸ்டு எக்ஸாக்ட்லி டேஷ் த டூ ஒயிட் லைன்ஸ். அந்த டார்கெட் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது? அந்த ரெண்டு ஒயிட் லைன்ஸ்க்கு நடுவில். அந்த நடுவில்னு வந்தனால பிட்வீன் த டூ ஒயிட் லைன்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன். டென்சஸ் மாஸ்டரி. வாட்டர் டேஷ் அட் 100 டிகிரி செல்சியஸ். வாட்டர் 100 டிகிரி செல்சியஸில் என்னங்க ஆகும்? கொதிக்கும். ஸோ இது ஒரு ஃபேக்டை சொல்லுது, ஜென்ரல் ட்ரூத்தை சொல்லுது. ஸோ அதனால இங்கே என்னங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? பாய்ஸுங்கிற சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன். when I reached the school the assembly dash already. என்னங்க சொல்கிறாங்க? நான் ஸ்கூலுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அசம்பிளை ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுனால had ப்ளஸ் V3 ஃபார்ம் வெர்பு யூஸ் பண்ணுவோம். had started is the correct answer. The next one. Error spotting drills. Spot the error.
he gave me a lot of good advices. ஸோ என்னங்க இதில் எரர் எதுன்னு கேட்குறாங்க. எரர் எதுங்க? அட்வைசஸ் தான். ஏன் இங்கே அட்வைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா மேபி அது கரெக்டாக இருந்திருக்கும். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐடென்டிஃபை த மிஸ்டேக். ஷீ இஸ் சீனியர் தென் மீ இன் ஆஃபீஸ் சீனியாரிட்டி. ஸோ இதில் எதுங்க எரர்? எரர் சீனியர் தென் தான் எரர். ஏன் எண்டிங்கில் நம்மளுக்கு இன்னோ ஐஓ ஆர்ஓ வர இடத்துல அதுக்கு பின்னாடி ப்ரிப்போசிஷன் டிஓ டூ தாங்க யூஸ் பண்ணணும். தென் வந்ததுன்னா அது தப்பாகும். ஸோ சீனியர் தென் இஸ் த மிஸ்டேக். அங்கே தான் எரர் இருக்குது. The next one, homophones alignment. The little boy was hit by a heavy wooden puff of a tree and he made a polite bow before the king. These two words are dash. In the puff, then bow. இந்த ரெண்டும் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இந்த ரெண்டுமே ஹோமோஃபோன்ஸுங்க. எப்படி இதை ஹோமோஃபோன்ஸ்னு சொல்லுவோம்? சேம் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வருது, பட் ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, மீனிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. The next one, fill in the blank. The prison cell keeper forgot to dash the heavy iron gate. ஸோ இங்கே என்னங்க வரும்? ஸ்டீல். அயான் சொல்லிட்டனால STEEL ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இல்லைங்க, STEAL இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இங்கே ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது மெட்டலை குறிக்கும், இங்கே ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்மிஷனை குறிக்கும், சம்திங் வித்தவுட் பர்மிஷனை குறிக்கும். ஸோ அதனால் STEAL தான் வரும். The next one, model dynamics. We dash respect our national flag and national anthem. நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? நம்மளோட நேஷனல் ஃப்ளாகுக்கும் நேஷனல் ஆந்தம்க்கும் கண்டிப்பாக மரியாதை கொடுக்கணும். அதனால் இந்த இடத்துல R2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ராங் மாரலை சொல்கிறப்ப R2 யூஸ் பண்ணலாம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ். Despite his poverty, the old carver remained completely honest. இது என்ன சென்டென்ஸ்னு கேட்குறாங்க. இது ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். The next one, ஏன்னா இங்கே despite ஆஃப் வந்துருச்சுங்க, கவனிச்சுக்கோங்க. Then he worked hard so he passed the exam with flying colors. இது என்ன சென்டென்ஸ்னு கேட்குறாங்க. இங்கே நம்மளுக்கு பாருங்க ஜாயினிங் சென்டென்ஸாக இங்கே ஸோ வந்திருக்கு, அதனால இதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். The next one, although it was raining heavily, the students came to the academy. ஸோ இது என்ன சென்டென்ஸுங்க? இங்கே அல்தோன்னு ஒன்று வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் இது நம்மளுக்கு என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ ரூல்ஸ் தெரியணுங்க, கீவேர்ட்ஸ் தெரியணும். தெரிஞ்சதுன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம். The next one, direct and indirect speech conversion. Change to indirect speech. The master said to Salim, work hard for perfection. மாஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு சலீம்க்கு? ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணு, பர்ஃபெக்ஷன் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணு? ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது எப்படிங்க சொல்கிறாரு? அட்வைஸாக தானே சொல்லுவார். அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? த மாஸ்டர் அட்வைஸ்டு சலீம் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன், டைரக்ட் ஸ்பீச். ஷீ செட் ஐ ஆம் ரைட்டிங் அண்ட் essay now. கன்வெர்ட் டு இன்டைரக்ட். இன்டைரக்டுக்கு இதை மாற்ற போகிறோங்க. ஸோ இன்டைரக்ட் மாத்திரப்ப என்ன ஆயிரும்? ஷீ செட் அப்படியே வந்துடும். கன்ஜக்ஷன் இந்த சிம்பிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு கன்ஜக்ஷனுக்கு தட் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். த நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஆம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு டைரக்ட் ஸ்பீச். நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் சொல்கிறப்ப என்னங்க பண்ணுவோம்? ஷீ செட் தானே, அப்போ ஐ எடுத்துகிட்டு ஷீ போட்டுக்குவோம். இது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போன ஒரு சென்டென்ஸு, அதனால வாஸ் போட்டுக்கிறோம். தென் ரைட்டிங் அப்படியே போட்டுக்கலாம். அண்ட் essay நவ் எடுத்துகிட்டு தென் போட்டுக்கணும். அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? ஆன்சர் பி. ஷீ செட் தட் ஷி வாஸ் ரைட்டிங் அண்ட் essay then. The next one, punctuation. Choose the option with the correct punctuation capitalization. ஸோ நல்லா பாருங்க, நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலில் வரணும். ஏ ஆப்ஷன்லையும் ஸ்மாலில் இருக்குது, சி ஆப்ஷன்லையும் ஸ்மாலில் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டும் வராது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் பாருங்கள், அலாஸ். அலாஸுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கணும்? நம்மளுக்கு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சிம்பிள் இருக்கணும். ஸோ இதுலையும் இல்லை. அப்போ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், what is the technical term for a word formed by shortening a longer phrase pronounced as a word? எக்ஸாம்பிளுக்கு NASA and UNESCO கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம என்னங்க அதில் என்னங்க சொல்கிறாங்க? அப்ரிவேஷனை வந்துட்டு தனித்தனி லெட்டர்ஸாக படிக்காமல் ஒரே இதாக ஒரு வேர்டாக சேர்த்து படித்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க? அக்ரோனிம்ஸ். இதை தாங்க இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க. The next one, identify the plural form of the irregular noun criterion. கிரிட்டீரியனோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. என்னங்க? criteria is the correct answer. The next one, what part of speech is the underlined word? The train arrived soon after the announcement.
ஜூனோட பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஜூனோட பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னங்க? அட்வர்ப் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எப்படி? ஏன்னா ஜூன் அப்படிங்கிறது கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது காலத்தை குறிக்கிறனால இது அட்வர்ப். த நெக்ஸ்ட் ஒன், சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ. மான்ஸ்ட்ரஸ் இதில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ MONSTROUS monstrous is the correct answer. ஸோ டோட்டலி 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 2ல இருந்து 110 MCQs பார்த்துருக்கோம். இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் மற்றும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முகை அகாடமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீப் லேர்னிங், கீப் க்ரோயிங், கீப் வின்னிங். தேங்க்யூ.